Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barcha g'alamlarimizni yo'qdan bor qilishi, shul g'alamlarimizga biz adam balalarini xalifa etib jibaruvchi, ham biz adam balalarini har turli rizq, ne'matlar bilan tarbiya qilib turuvchi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga ixlos qalb turlarimizdan chiqqan hamd sana maqtovlarimiz bo'lsa edi. Biz bandalarga rahmat uchun deb ijbarilmish bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, onun ahli baytina, sahaba kiramlarına hem de peygamberimizga qiyomat kunlarına kadar izilikte yarışlarımızga ihlas ko'ngil taraflarımızdan erishgan salavat şeriflerimiz bo'lsa edi. Muhtaram cemaat, sizning ixtiboringizga taqdim etadigan va'zimiz bugun Tatar yoshlarına nasihat deb ataladi. Tatarning da bir yoshlari alhamdulillah iliglikdan yoshlarimiz yigit jilan qiz qirqin turmushda har vaqtda harakatchan bo'lgan, turmushni olib borgan, vaqtida oila qurgan, vaqtida ilm olgan, oyoqqa bosgan, ati anining yuzuna qizillik ketirmisha turmushni olib borga tirishgan Allohning rahmati bilan ham bugungi kunda yoshlarimiz ne holda ekan, yoshlarimiz bugun narsa turunda fikrli, kelajagi nechik ko'z oldina ketira, ham kelajak xayrli bo'lsin deb narsalar boshqara ekan, shul turda fikrlashimiz ham qo'ybir kengashlarni beribbiz inshaalloh. Umuman yosh shoq xalq tilida jular shoq deb atalsa da yoshlikka xos bo'lgan ayrim motor sifatlar bor. Kuch bo'lsin, aql bo'lsin, zehn bo'lsin, yaxshi xatir bo'lsin, harakatchan tabiat bo'lsin, bular butunisi turmushni olg'a taba olib borga yordam etadi muhtaram jamoat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam deydi: "Ightanim khamsan qabla khams, hayataka qabla mautik, va sihhatak qabla saqamik, va farag'aka qabla shughlik, va shababaka qabla haramik, va ghinaka qabla faqrik." de. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta 5 türlü vaqt kelüden evvelgi bulgan 5 vaqtınızın qadrini biligiz, alarını ganimet, yani zor boyliq etib sanagız de. Şularning birinchisi hayataka qabla mautik. O'lim kelgandan avval o'zingizning yashagan vaqtingizni, turmushingizni zor boyliq deb biligiz, ham qadrini biligiz deb ayta. Allah Teala her adam balasına, her can iyesine ölüm aşısını birecek. Kullu nefsin zâikatul maut. Her nefes, her can irtemmesin mi? Eğer de vakti jitti, eğer de saati soktu iken, Allah'tan emir buldu iken, şundaq indi şuluk mizgilde ölüm aşısını kişirecek inşallah. Dünyanı taşlap kuşacak. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sihhati qabla saqamik, ağrı vaqtınız kelgenden evvelge selamet vaqtınızның. Demek tenleriniz sırxav tugel, eli teniniz ağırtmay, siz rahatlanıp işli alasız, uqi alasız. Eli demek yığılatırgan orunumuz yok. Yığılırga, halsizlenip demek yatarga vaqt yok. Belki Allah Teala sana elhamdülillah Allah'ın rahmeti bilen sana sağlık verilgen, sağlık uzur boyliq. Hem ona kerekmegenge erem şirem itu hayırlı bulmaz. Kerekmegenge ona demek ki zararlı eybirlerde kullanı, zararlı işlerde, günah işlerde sarf eti sağlığına, ol hayırlı bulmaz. Umumen Allah Teala bergen sağlıkның qadrini bilip, ona emanet etip saqlab, eng mühimi muhtaram cemaat, Allah'a şükür etip yaşav orunlu bulur inşallah. Üçüncü kilatıran vakit ve şebabek qabla haramik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qartlık kelgenden evvel o'zingizning yaş vaqtınızның qadrini biligiz dedi. Yaş vaqt,
көчле вакыт, баш эшли торган вакыт. Күп пәйгамбәрләр яшь вакытта килделәр. Күп пәйгамбәрләр яшь чактан ук халыкка хезмәт иттеләр. Күп сахабалар яшь чактан ук халык өчен, дин өчен күп адымнар атладылар, тырыштылар, иҗтиһад кылдылар. Димәк, гыйлем алдылар, халыкка тараттылар. Динебезне тарату өчен, динебезгә хезмәт итү өчен үзләренең вакытларын кызганмадылар. Аллаһның рәхмәте белән яшь чактан ук күп хезмәтләр башкардылар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва фарагъ кабла шугълик", ягъни bir шөгыль, bir борчу, мәшәкать килгәнчә кадәр үзегезнең буш булган вакытыгызның, тыныч булган вакытыгызның, борчусыз, мәшәкатьсез булган вакытыгызның кадерен белегез. Һәм анда инде күп игелекләрне кылып була. Башка bir бәхетсезлек суккач, койгы килгәч, гаиләңә яки эшеңдә bir борчу килеп тугач, мәшәкать килеп тугач, инде гамәл гыйбадәтне әллә ни күпләп кыла алмыйсың. Уеңда, фикереңдә, табигатеңдә гел көйсезлек була, җайсызлык була, кәефсезлек була. Шуңа күрә җәмәгать тыныч, матур яшәгән чакның кадерен белеп, Аллаһ каршында мөмкин кадәр күбрәк игелекне кылырга, мөмкин кадәр яхшырак булырга, мөмкин кадәр туганнарга, дусларга, кардәшләргә ярдәмчел булып, гомумән мәрхәмәтле, шәфкатьле булырга зур мөмкинлекләр бар. Аллаһның рәхмәте һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 5нче вакыт ва гыйнака кабла фақрик, фақирлек килгәнчә кадәр үзегезнең бай вакытыгызның кадерен белегез диде. Бай булган, акчаны уңга сулга атасы урынга, әрәм-шәрәм итеп туздырасы урынга саклык белән тотып, аның бәрәкәтен, хәсиятен күреп, димәк, тиешле урыннарга гына фақат сарыф итеп, шуның шатлыгын, сөенечен табып, шуннан тынычлык алып, шуннан күңелеңә ләззәт, рәхәтлек кабул итеп, Аллаһ ризалыгы өчен шөкранә кылып яшәргә зур мөмкинлекләр бар бай булган вакытта. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бигрәк тә безнең бүгенге вагазыбыз өчен кагылган мәсьәлә, димәк, картлык әле килмәгән, картлык әле юк, картлык әле ишек шакымаган, әле сакаллар, чәчләр агармаган, әле тешләр кыелмаган, әле кулларың тота, кулларыңда егәр бар, аякларың йөри, таягы әле таякка терәлмәгән. Әле ике аягың йөри, Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә бу вакытта шөкранә кылып яшәргә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алейкум бин насалан диде. Ягъни йөргәндә тиз йөрегез диде. Тиз йөрегез атлаганда. Ягъни безнең халыкта да инде бер аягың монда булсын, икенче аягың тегендә булсын дигән сүз бар. Тиз йөрегез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрәсең тормышны алып барыр өчен, үз вакытында һәр нәрсәне башкарыр өчен, бөтен эшкә өлгерер өчен, җаваплы булыр өчен, дингә дә, дөньялыкка да файдасы булсын өчен, гаиләңә дә, эшеңә, кәсебеңә бөтен яктан файдасы булсын өчен, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган, насихат итеп тизрәк йөрегез. Ягъни мыштым булып, пошмаган булып, пошмас булып, бер нәрсәгә исең китмәс булып яшәмә. Бәлки исең китсен, бәлки монда инде борчылу, димәк, күңелеңә газап алу турында сүз бармы? Артык борчылудан йөрәгеңә дигән яки башыңа зыян салуда, димәк, хәсият юк, файда юк. Бәлки уйлап, бәлки хәрәкәтләнергә мөмкинлеге бар икән, хәрәкәтчән булып калырга, һәр эшеңне үз вакытында башкарырга, укуына да, гыйлем алырга да, гаилә корырга да, балалар тудырып үстерергә дә, әти-әнине карарга да, кәсебеңә, һөнәреңә игътибар бирергә дә адәм баласының вакыты җитәргә тиешле. Күп сахабалар яшь көенчә исламга кергәннәр. Күп сахабалар яшь чактан ислам дине өчен зур хезмәтләр башкарганнар. Мус'аб бин Умайр 17 яшендә Мәккә егете исламга килә. Мәккә шәһәрендә аксөяк, дәрәҗәле, иң абруйлы егетләрнең берсе була. Мәккә мөшрикләре аннан көлә билгеле. Карале, син кем булдың соң? Ата-бабаларыбызның диненнән тайпылгансың син, карале дип
аңа бөтенесе начар сүзләр әйтеп, начар фикердә була Мәккә халыкка. Моңа кадәр хушбуй исләре килгән, моңа кадәр халык арасында бик дәрәҗәле булган, бай булган, уңышлы кебек тоелган егетнең мизгел эчендә Мәккә мөшрикләре каршына дәрәҗәсе төшә. Ләкин Мус'аб бин Умайр белә, Аллаһ каршында аның дәрәҗәсе зур. Аллаһ каршында аның дәрәҗәсе күркәм, тагын нәрсә кирәк? Әйе, хәтта киемнәре дә фәкыйр, киемнәре дә тигеннән моннан ямалган, тузган, искергән. Яңа киемне әтисе, әнисе бирми, акча бирми әти әнкәсе. Менә шундый элекке бай тормыштан фәкыйрлеккә күчәргә риза булган Мус'аб бин Умайрга булай икән җәмәгать 17 генә яшь. 17 яшь. Бездә егетләребез, кызларыбыз мәктәпне тамамлаган чор 17-18 яшьлек күз алдына китерик һәм Аллаһның рәхмәте белән Мус'аб бин Умайрга Мәдинә шәһәренә күчәргә һәм анда ислам диненең илчесе рәвешендә халыкка динебезне җиткерү, халыкка динебезне тарату, динебез белән таныштыру, динебезнең өлгесе, динебезнең йөзе каршы булу бәхете елмая. Аллаһның рәхмәте белән Мәдинә шәһәрендә бик күпләр, бик күп дәрәҗәле бай кешеләр Аллаһның рәхмәте белән Мус'аб бин Умайр килеп дәгъват кылу сәбәпле ислам диненә килү насип була, әлхәмдүлилләх. Шакира, әгәр дә кемдер уйлый, фикерле икән, ислам динен өлкән кешеләр генә тараткан, исламда өлкәннәр генә гамәл кылган, исламда, димәк, өлкәннәр генә нәрсәдер эшләгән дип уйлый икән җәмәгать, бу бик зур хата. Элек-электән мөселман егетләре, мөселман кызлары үзләренең яшьлекләрен динебез өчен фидакарларча сарыф иткәннәр, үзләренең көчләрен кызганмаганнар, үзләренең гыйлемгә хирисле булулары белән, үзләренең зиһендә акыллы, тәүфиклы булулары белән динебезнең сагында торганнар, алай гына түгел, башкаларга үрнәк булганнар, башкаларга да таратып, динебез турында аңлатып, гыйлем биреп яшәгәннәр, әлхәмдүлилләх. Инде хәзер үзебезнең тормышыбызга күчик. Пушкинның, русның иң мәшһүр шагыйре дип әйтсәк дөрес булырдыр. Евгения Онегин дигән поэмасында Татьяна русская душою дигән сүзләр бар. Ләкин русская душою дигән сүзләр җәя эченә алынган, скобках. Ни өчен шулай? Аны битендә булай да язган булай иде, җәя эченә алмыша да, әйе, бәлки күңелендә үз милләтендә калгандыр Татьяна. Ләкин моны ачыклар өчен башка юлларны укысак, она по-русски плохо знала, журналов наших не читала. Ягъни, әйе күңелдән бәлки үз милләтендә булса да, сүзләрендә, гамәлләрендә хата булган. Русча сөйләшә белмәгән, димәк, хата белән язган, бәлки сөйләшкән, аралашкан һәм безнең, димәк, үз милләтенең әдәбиятын белмәгән, танымаган, укымаган шәхес булганга күрә, Пушкин аның турында, димәк, шулай язып калдырган. Һәм безнең милләтебез, безнең кавымыбызга күчсәк, инде чыннан да күңеленнән татар булган егет кызларыбыз байтак. Ләкин безнең журнал түгел, китап түгел, хәтта сөйләм телендә дә татарча бер миктарда белмәгән, бер сүздә 3-4 хата ясаган, һәм сөйләшкәндә дә инде теләсән инде милләт сүзләрен кушып сөйләшкән, телебезне танымаган, үзенең газиз әти әнкәсе белән, әби бабасы белән татар телендә, ана телендә сөйләшә алмаган милли хисе булса да, аны тышка чыгара алмаган балаларыбыз җәмәгать кызганыч җитәрлек. Менә шуңа күрә инде безнең милләтебез әгәр дә динебезнең алгы сафында булсын дип уйлыйбыз икән, әгәр дә динебез өчен күп хезмәтләр башкарсын яшьләр дип
хыялланабыз икән җәмәгать, бөтен яклап уйларга, фикерләргә кирәк. Динебезне яшьләребез сакламаса, киләчәгебез юк. Яшьләребез бүгенге көннән үк кайгыртмаса, жаны белән, рухы белән, үзенең бөтен барлыгы белән, үзен мөселман егете, мөслимә кыз итеп уйламаса, аның шулай фикерләве булмаса, яшь кешедә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең эшләребез бик харап. Килер бер көн, бер әсәре дә, диннең бер әсәре дә калмаган, телебезнең бер әсәре калмаган күренешкә тап булуыбыз бик мөмкин. Мондый хәлләрне кызганыч елдан-ел күбрәк күзәтәбез. Күп авылларда балалар хәтта татарча сөйләшми. Урамда татар авылларында балалар хәзер русча сөйләшә. Әйе, мәктәптә алган гыйлемнәре рус телендә булсын ярар, ләкин бит өйдә инде татар телендә сөйләшергә була ләбаса. Әби, бабай, әти, әни нәрсә өчен кирәк? Әгәр дә баласы белән татар телендә, ана телендә аралашмаса, нәрсә өчен, әйтик, фамилияга карасак, татар фамилиясе, исемгә карасак, татар исеме, ата-анасының исемнәре, татар исемнәре, бөтенсе татар. Ләкин арада берсе зәгыйф кенә белгәнлектән татарчаны бөтенесе рус теленә күчәдә бетә. Күчәдә бетә. Нашан күрә җәмәгать, безнең телебез югалуда, безнең үзебездә гаип. Гаипне хөкүмәттән, әйтик, дәреслектән, мәгариф системасыннан әллә кемнән эзләргә түгел, үзебезгә сорау бирергә кирәк. Балабыз белән без нинди телдә аралашабыз? Оныкларыбыз белән без ничек итеп сөйләшәбез? Яшьләргә без ничек итеп эндәшәбез? Ничек итеп аларны кызыктырабыз яки кызыктырмыйбыз? Татар телендә, туган телендә сөйләшергә, милләтебезне, динебезне сакларга без нәрсә эшлибез? Аларны кая булса да йөртәбезме, юкмы? İngiliz телен, башка чит телләрне өйрәнү өчен әти-әни соңгы акчасын биреп репетитор чакырырга әзер, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә. Фақат имтиханы гына яхшы булсын, фақат билгеләре яхшы булсын. Ләкин татар телен саклау өчен, татарча сөйләшү өчен әти-әниләр репетитор чакырмый, акча түләми, әзер түгел. Бу нишләптер кирәк түгел дип кенә, димәк, кул селтәп карау очраклары күп. Битарафлык әти-әниләрнең үзләрендә. Инде әгәр дә үзең өйрәтә алмыйсың икән, үзең әгәр дә татар теле мөхитен тудырмыйсың икән, инде кемдә булса чакыр. Укытучыны чакыр, мөгаллим чакыр. Кемдер арасында йорт балаларын татар мөхитен булдырырга тырыш, аның әйләнә-тирәсендә, чөнки телне өйрәнер өчен тел мөхите кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Үзебез белмәсәк, әти-әни татар телен балаларны укыту өчен кемнедер чакырырга була. Һәм кызганыч, татар мөселман егет кызларының, яшьләрнең, хәтта өлкән буын арасында да күп шәхесләрнең динебез турында сөйләшкәндә һәм дини терминнарны белгәндә, дини терминнар турында сөйләгәндә, гел рус теленә күчүләре очраклы хәл түгел. Татарча белми, намазның нәрсә икәнлеген аңламый. Ураза деме, пост ди. Намаз деме, салih дип гарәп телендә әйтә, яки башкача әйтә. Намаз вакытларын иртәнге намаз, өйлә намазы, икәнде, акшам ястү деме, әл-фаҗр, әл-иша, мәсәлән, әз-зухр гарәп телендә аңлатырга тырыш. Ягъни, менә шулай итеп башка телләргә күчү җәмәгать безнең телебезне, безнең милләтебезне бизәми. Безнең ата-бабаларыбыз булай яшәмәгән. Шулык Мәрҗәниләр, Риза Фәхретдиннәр, Муса Бегиевлар, башка дин әһелләре, алар татар телендә язган, татар телендә сөйләгән, татар телендә китаплары сакланган, хезмәтләре сакланган, татар телендә дәрес биргән, шәкертләре татар телендә гыйлем алган, таныткан. Әкрен телебез, динебез үскән, моннан 100-150 еллар чамасы элек. Инде кызганыч, бүгенге көндә, димәк, biz шакты югалтқанбыз, үзебезнең кимлегебез, татарлыгыбызны, мөселманлыгыбызны, паклыгыбызны, җәмәгать диндә үзебезнең урыныбызны шакты югалтқанбыз. Югыйсә, безнең халык электән күп мөселман халыклары арасында мәшһүр, күп мөселманнар арасында гыйлемле булуы белән, димәк, билгеле, мәгълүм булган. Әлхәмдүлилләh, бүген дә инде безгә менә шу урыннарыбызны
әкрен кайтара алсак, яулый алсак, иншалла хәерле була. Инде мөхтәрәм җәмәгать, яшьләребезгә билгеле әйтә торган насихатларыбыз күп. Күп галимнәр әйткәннәр. Без яшьләрнең вакытында өйләнмәвеннән калтырап куябыз. Әгәр дә яшьләребез вакытында башлы күзле булмаса, без калтырап куябыз, ягъни без курка башлыйбыз дип әйтә торган булганнар. Шуннан җәмәгать, киләчәк фақат гаилә булганда гына мөмкин. Киләчәк үз вакытында гаилә корылганда гына мөмкин. Әгәр дә үз заманында безнең татар халкы 100 ел эчендә 4 буын алышына торган булса, бәлки хәтта әүвәлгерәк заманнарда 5 буын халык мәйданына чыга торган булса, 20 ел сайын әйтик. Хәзер инде без 100 елга 3 буынны бирә алсак бик яхшы. 33 елдан буыннар алмашынуы өчен 3 буынны бирә алсак бик яхшы инде. Инде күп гаиләләрдә балаларга урын юк. Балалар теләми, күп әтиәнләрдә сөйләшәсең, балалар турында хәзрәт булды инде, җитте, 2 җитте. 2 җитте, 3 җитте, булды, бүтән кирәк түгел. Кем рәхәт күргән балалар үстереп дип әйткән җавапларны җәмәгать фикерләрне ишетәбез. Бу хәерле фикер түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям танакаху таваладу такассару, өйләнегез, димәк гаилә корыгыз, балалар тудырыгыз һәм үрчегез, күбәйегез дип әйтте. Менә бу үрчегез, күбәйегез дигән сүз җәмәгать, бу бик мөһим. Әйе, кемдер уйлый, баланы балалар бакчасында йөртү өчен, аннан соң мәктәпкә күчерү өчен, аннан соң башка уку йортларында гыйлем бирү, укыту өчен әллә ни зур чыгымнар, миллионнар кирәк дип уйлый. Ләкин бит без беләбез, ризык Аллаһтан. Ризык Аллаһтан. Пәйгамбәр күп галимнәр әйттеләр. Шулар арасыннан Ибраһим ан-Нахаги дигән зур галимбез әйтте: "Синең хатыныңны аның өендә ошаткан Аллаһ Тәгалә сиңа никахланып килгәч тә синең өеңдә сине һәм хатыныңны ошатачак" дип әйттеләр, мөхтәрәм җәмәгать. Ризык Аллаһтан. Шуңа күрә ялгызлык хәерле сыйфат түгел. Ялгызлык хәерле юнәлеш түгел. Ялгыз булып яшим, эт белән яшим, мәче белән яшим. Бу хәерле фикер түгел. Эткә каласыңмы иртәгә? Псиләргә каласыңмы иртә? Кайсы сине карый? Эт белән йөреп инде әби булгач та бер баласыз, шагасыз, бер караучсыз, бер кайгыртучсыз ялгызлыкны алга куясыңмы? Үз максатың иттереп, үз хыялың, үз ниятың итеп. Бу хәерле фикерләр түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Димәк, Аллаһ Тәгалә үзе бер ялгыз. Аллаһ Тәгалә адәм балаларының парлы булып, гаилә корып яшәүләрен ярата. Аллаһ Тәгалә яшьләрнең тырыш булуларын ярата. Үз вакытында Япониянең автопрома аякка басу яшьләр уку сәбәпле булган. Безнең мәшһүр булган Шура журналы, ул инде Оренбург шәһәрендә 1908 елдан 1917 елга кадәр Риза Фәхретдин тарафыннан бастырыла, чыгарыла. Һәм 1908 елның 12 санында шундый юллар бар. Япониядә мәктәпләр, мәгариф системасы турындагы мәкаләдә бер япон профессор әйтә, япон яшьләренең, балаларының тик торырга вакытлары юк ди. Тик тормыйлар, гел мәшгуль ди. Гел укыйлар, гел гыйлем алалар, гел нәрсәдер эшлиләр, кәсеп итәләр. 6 ел мәктәптә укыйлар. Бу инде революция кадәр булган чор безнең халкыбыз өчен 1908-10 елларны күз алдына китерик. Һәм узган гасырның башында япон балалары, япон яшьләре күпләп укыганнар. Хәтта студентлар саны 1 миллион дип әйтелә Япония эчендә. Җәмәгать, хәтта икенче бөтен дөнья сугышы тәмамланып 1945 елның 2 сентябрендә сугыш беткәннән соң да Япониянең җиңелгәнлеген, Япониянең хәрабә арасында калганлыгын, Хиросима, Нагасаки шәһәрләренә атом бомбасы ташланганын, шуннан йөзләгән мең халык харап булганын, авырганын һәм бу авыру
нурланыш ауруы буыннан буынга күчкәнен бездә тарихтан укып беләбез, Аллаһның рәхмәте. Ләкин шул хәрабә хәлендә калган япон халкы үзенең автопромын беренче урынга чыгарган халык. Сугыштан соң йөзләгән, меңләгән япон егетләре укырга китә Европага. Элекке союзниклары булган Германияда, Италияда гыйлем алалар. Машина төзү һөнәрен, технологияларын үзләренә алып кайталар да, үзләренә завод ачалар. Шулай итеп, дөньяда мәйданга чыгалар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бик тырыш, бик үҗәт, һәм алай гына түгел, японнарның холык фигыльләре дә ничектер җиңәргә тырышу, җиңелмәскә тырышу, баш бирмәскә тырышу, үҗәтлек, үз сүзлелек белән керешәләр үзләренең кәсеп һөнәрләренә, инде соңыннан зур-зур уңышка ирешәләр. Дөньяда күп тармакта, күп юнәлештә беренче урынга чыгалар. Bütün дөньяны тутыралар үзләренең машиналары белән, үзләренең башка төрле техникалары белән, станоклары белән. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, динебез алга китсен өчен, динебез барсын өчен, югалмасын, дәвам итсен өчен яшьләребезнең укулары кирәк. Мәчеткә барып, мәдрәсәгә барып, гыйлем алулары кирәк. Динебезнең киләчәге фақат шунда гына өметле була, иншаллах. Аллаһ Тәала динебезгә хәерле дәвамнарын, хәерле хезмәтләр, хәерле гыйлемнәр насип әйләсен. Яшьләребез, егет кызларыбыз диндә булсын. Әти-әниләр балаларыннан, оныкларыннан фақат яхшылык, изгелек күрсен. Бәхетләре, тәүфиклары һәр вакытта үзләре белән булсын.